أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يهوداوچنا نصاراوچ ካንተ ላይ አይወዱም መንገዳቸውን እስከምትከተል ድረስ قل إن هدى الله هو الهدى يا الله هدى الله سبحانه وتعالى سويون سمراو السنة تككلنيا هدى ولئن اتبعت أهواءهم باللب ولدوچاچون ከተከተልክ بعد الذي جاءك من العلم وكذا ودا أنت كمتاو أوقت بحالا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى يهودا أن نصارى وجكان تلا أيودم حتى تتبع ملتهم من قداتهم اسكم التكتل درس قل إن هدى الله هو الهدى يا الله ممرات تككلن ياو ممرات السنو ولئن اتبعت أهواءهم لبلدوچاچون بتكتل أنت بعد الذي جاءك من العلم كزيا ودانت كمتاو أوقت بحالا ما لك من الله من ولي ولا نصير لأنت كالله بكل لمي متابه قطعت يلهم ولي مالت وداج دقاف سجي يلهم ولا نصير رداتم يلهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته النزا كتاب يسطناچو تجبيون من باب يميانبوت هونو أولئك يؤمنون به النزا يامن بتال ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يمكدبت كالنسو النسو كساريوچ ናቸው ይላል እነዚህን አንቀጾች ከዚህ በፊት የተወሰነ ደረጃ ያየናቸው ይመስለኛል ለማንኛውም
መለስ ብለን ለመዳሰስ ያህል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእነዚህ አናቅጾች ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያረጋገጠላቸው ያለው ይሁዶችና ነሳራዎች ያንተን ራ ምን ጊዜም አይወዱም እነሱን የሚያስደስት ነገርና የሚያስማማ ነገር ፈልገው ብለህ ተልኮን እንዳትዘነጋ እነሱም ማስደሰት ፈጽሞ የሚቻል ነገር አይደለም ምክንያቱም የሚደሰቱት አንተ መንገዳቸውን ስትከተልና የራስህን ስትተው ነው ለይድخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ብለዋል ይሁዲ ወይም ነስራኒ ያልሆነ ሁሉ በየፊናው ማለት ነው ጀነት አይገባም ብለዋል እንደ ካፊር እንደ አህለ النار ስለሚመለከቱ አይቀበሉም فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم نسون የሚያስደስትና የሚስማማቸውን መፈለጉን ተወውና واقبل على طلب رضا الله تعالى ይልቁንስ የአላህን ውዴታ ወደ ማግኘቱ ዘወር በል ያ ደግሞ የሚገኘው አላህ የላከብህን ተልኮ በማከናወንና ወደ አላህ በመጣራት ነው قل በላቸው ለነሱ ደግሞ እኛ መንገድ ላይ ነን ሂዳያ ለን የሚሉ ከሆነ إنه الله الذي بعثني به هو الهدى الله እኔን የላከብኝ መመሪያ ትክክለኛው መመሪያ እሱ ነው هو الدين المستقيم الصحيح الشامل الكامل ابن كثير እንደሚሉት ቀጥተኛ ትክክለኛ ሙሉና እንከን የለሽ ዲን እሱ ብቻ ነው በላቸው قتادة رحمه الله ይህችን ቦታ ሲፈስሩ ምን አሉ قال خصومة علمها الله محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه الله ነብዩንና ሰሃቦቻቸውን ሰለላሁ ዐለይሂ እንዴት ከሃዲያንን መከራከር እንዳለባቸው ያስተማረበት አንቀጽ ነው ይላሉ መሆን የሚገባው እንግዲህ እነሱ ውዴታ ስለማይገኝ አንተ መንገድህን ተከትለ የራስህን ስራ መስራት ብቻ ነው አይደለም ከነሱም ጋር የሚያግባባኝን ነገር መፈለግ አለብኝ ብለህ ካልክ ስሜትን መከተል ነው ውጤቱ ወለኢን اتبعت اهواءهم የነሱን ስሜቶች ፍላጎቶች ዝንባሌዎች ለበለዶች የምትከተል ከሆነ بعد الذي جاءك من العلم ከዚህ ወደ አንተ ከመጣው علم በኋላ من القرآن والسنة ما لك من الله من ولي ولا نصير كالله بكل የሚመጣው ቅጣት አንተን ሊያድን የሚረዳህ ወዳጅ የለህም ረዳትም የለህም ማላቸው ይሄ ከባድ ማስጠንቀቂያ ለራሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ሳይሆን ለኡመታቸውም ጭምር ነው እንደውም በዋነኝነት ኡማው ታስቦበት ነው የሚሉ ዑለማዎች አሉ ባለፈውን መግለጽ ሞክሬያለሁ ይሄ ነው ማለት ነው الذين آتيناهم الكتاب እነዚያ ኪታቡን የሰጠናቸው አለ ከአህለ الكتاب መካከል የተወሰኑ የተላበሱ ሰዎችን ነው ያነሳለው ኪታብ የተሰጡት ሁሉ አንድ አይደሉም ለይሱ ሰው አንድ የሚለው ከፊሎቹ ኪታቡን በአግባቡ የሚያነቡት አሉ يتلونه حق تلاوته لا ትክክል የሚያነቡት ጁምላው ሐል ነው ወይ ደግሞ يتلونه حق تلاوته ማለት يتبعونه حق اتباعه تجبون مكتل የሚከተሉት የሆኑት يؤمنون به اولئك يؤمنون به እነዚህ ያምኑበታል ለትክክል ስላነበቡት የኪታባቸው መልእክት ምን እንደሆነ በአግባቡ ስለሚረዱ አሁን በመጣው ቁርአንም ያምናሉ ቅንነቱም አላቸው ማለት ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون በዚህ ቁርአን የሚክዱ ሰዎች እነሱ ራሳቸው ከሳሪዎች ናቸው ይላል የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተልኮ የማይቀበል ማንንም ሰው ቀጠሯችን እሳት ነው እዛ አስገባቸዋለሁ ብለላ አንቀጽ ሱረቱ ላይ እንደተናገረው ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده الى يسو قطرو እሳት ናት ከስሯል ካራው ደግሞ እሳት ራት መሆን ነው وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه
يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار نفسي بالجوب على الله ملالو سلني سمتو كزي أمة كزي هزبوز باتكالي يهودي من نصراني كالا منه كذا ولا ما يمن كهونه እሳት መግባቱ ፈጽሞ የማይቀር ነገር ነው የሚገባ ቢሆን እንጂ ከዚህ ውጭ ሆነ የለም ብለዋል ያ በኒ እስራኤል እናንተ የእስራኤል ልጆች ሆይ اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم በእናንተ ላይ የዋልኳትን ጸጋዬን አስታውሱ አይዘንጋ واني فضلتكم على العالمين እኔም በዓለማት ላይ አብልጫችሁ እንደነበር አስታውሱ واتقوا يوما አንድ ቀንም ደግሞ ተጠንቀቁት لا تجزي نفس عن نفس شيئا አንዲት ነፍስ ከአንዲት ነፍስ ላይ ምንም ማዳን የማትችልበትን ቀን ولا يقبل منها عدل ከርሷም ላይ ጉቦ በማይወሰድበት ቀን ተቀባይነት በማይገኝበት ቀን ولا تنفعها شفاعة ملجا ወይም ሽምግልና የማትጠቅምባትን ቀን ولا هم ينصرون እነሱም የማይረዱበትን ማለት ረዳት የማያገኙበትን ቀን ያንን ዕለት ተጠንቀቁት ይላል طيب وإذ ابتلى إبراهيم تكرر له شنو الملكتنا إنما الله سلام الزينة يا بني إسرائيل تقدم سلم تمساساي أنكس الفال كتكيت آيات بفيت إن أنت إسرائيل لجوج هوي نعمين أستوسو بأن أنت لا يوالكتن كعلامات ህዝብም አብልጫቸው እንደነበረ የሚለው የተደገመው ለተአኪድ ነው ነገሩን ለማጥበቅ ነው ደጋግሞ አንዳንድ ጊዜ ቁርአን ደጋግሞ የሚያቀራል አንድ ነገር ደጋግሞ የበለጠ ግልጽ ያደርግላቸው ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እድሉን ላለመንፈግ ነው التأكيد على اتباع الرسول النبي الأمي ነተዋት ተቆሰሙ ዝናው ትንቢቱ ደግሞ የሚያገኙት ነብይ እንዲከተሉ ቀደም ሲል አላህ የዋለላቸው ኒዕማዎችም በዱንያም በዲንም እንደሌለባቸው እያስጠነቀቃቸው ነው ያጎቶቻቸው ልጆች የሆኑትን የአረቦችን በመመቅኘት ለምን መልእክተኛ ከነሱ መካከል ይላካል በማለት ማስተባበላቸው የትም እንደማያደርሳቸው ያ በኒ እስራኤል اذكروا نعمتي نعمه ምንድነው አንድ ሁለት ብሎ የሚቆጠር አይደለም ብዙ ናቸው እዚህም ሱረቱል በቀራ ውስጥ የተወሰኑትን አሳልፈናል ሌሎችም ይመጣሉ ለምሳሌ ሙሳ መካከላቸው መላካቸው ሌሎች ነብዮችም إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يأتي أحد من العالمين ብሎ እንደሚገልጸው በርካታ ነብዮች ተልከዋል እንደገና ደግሞ ነፃ አድርጓቸዋል ከፍርዓውንና ከተለያዩ ግፈኞች ላይ ራሳቸውን የቻለ አመራርና መንግስት እንዲኖራቸው አድርጓቸዋል ከዛም ውጪ እንግዲህ በጣም በርካታ ጠላቶች ተሰልጠውባቸው እነዛን ሁሉ በስኬትና በድል እንዲወጡ አላህ አግዟቸዋል ያአላህ ነማ ከቶም ተቆጥሮ የሚዘለቅ አይደለም ለማንም ሰው ማለት ነው ዋኒ ፈضلتكم على العالمين በዓለም ላይ አብልጫቸዋለሁ ከላይ ሲተከሱ በነበሩት መለዮች በርካታ ነብዮች በመላክና ሙሉክ በመሆናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለይቷቸዋል ንቡዋና የዱንያ ምቾትንም በጋራ ሰጥቷቸው ስለነበረ ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን ከዛ ቀጥሎ ኒዕማውን ካስታወሰ በኋላ አሁን ምንድነው ማስጠንቀቂያ ነው ያስተላለፈው ወተቁ አላቸው ዛሬ ተለቃችሁ እንደፈለጋችሁ ተንቀሳቀሱ ምንም የለድብንም እንደዚሁ ይቀጥላል አይምሰላችሁ ቀጠሮ አለኝ በእኔ ቀጠሮ እኔ ፊት ትቆማላችሁ ያን ጊዜ ደግሞ አንድ ሰው ለሌላ ሰው ኃላፊነት መውሰድ አይችልም لا تجزي نفس عن نفس አባት ለልጁ ልጅ ለአባቱ ባል ለሚስቱ ሚስት ለባሏ ወገን ለወገኑ አያድንም
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ياندانdu ሰው በቂ የሆነ ጉዳይ ኖሮት በራሱ የሚወጠርበት ቀን ማንንም አያድንም لا تجزي نفس عن نفس شيئا እንግዲህ ሌላ የሚረዳኝ እንኳን ባይኖር ገንዘብ ሳለ በሰማይ መንገድ አለ ጉቦ አቀብላለሁ እንዳትል ደግሞ አላህ በጉቦ የሚደለል ታኛ አይደለም ስለዚህ ምን አለ ولا يقبل منها عدل ማለት ቃሉ ሁለት ትርጉም አለው ተቃራኒ የሆኑ ትርጉሞች አንደኛው عدل ማለት ፍትህ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ በዚህ ተቃራኒ عدل ማለት መጠምዘዝ ማለት ነው عدل عن الحق ከተባለ ማለ عنه ጥሎት ሄደ ማለት ነው ጉቦ ደግሞ ሰውን የተጣመመ ሁክም እንዲሰጥ የሚያደርግ ታኛው የሚያውቀውን ሐቅ ሳይሆን የሚያገኘውን ጥቅም አስቦ እንዲፈርድ የሚያደርግ ጣልቃ ገብ ገንዘብ ነው ያንን እዚህ ዱንያ ላይ በመካከላቸው ሊጠቀሙት ይችላሉ እዚያ ግን ተቀባይነት የለም እሺ ጉቦም ካልተጠቀመ ዘመድም ካልተጠቀመ ቢያንስ ጠንካራ አቅም ያላቸው ባለስልጣኖችና ወዳጆች አሉኝ እነሱ ይደርሱልኛል እንዳይል ደግሞ ወላሁም ይንصሩና አንኑ የማይረዳቸው ቀን ነው አማልክቶችም ድሮም የመርዳት አቅም የላቸውም የዛን ጊዜ የማይረዱም كما قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم يكونون كجاቸው ይጠፋሉ ብሎ ይገልጻል ቀጥሉ ተከፋ أنت كرم أستاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة
إنك أنت العزيز الحكيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إبراهيم جيتاو بقالات ማለት ጋት በፈተነው ጊዜ የነበረውን ለህዝቦቼ አውሳላቸው فأتمهن كذام أموالاቸው إبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما إني أنتن لسوج مري أدراجه نينيا قال ومن ذريتي كذرية وجمست مرين أدرقلين قال لا ينال عهد الظالمين ينيك الكدان قفنيوچن አይደርሳቸውም وإذ جعلنا البيت مثابة للناس بيتون لسوج مملالشا ባደረግነው ጊዜ የነበረውንም አስታውስ وأمنا سلاما ባደረግነው ጊዜ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كإبراهيم مقوميا مسكجان يازو الناتشو وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ودا إبراهيم إنا إسماعيل قال كداناتنا استلالفن أن طهر بيتي بيت أصدو للطائفين لم يزوروتنا والعاكفين الزاو لم يكمتوت والركع السجود ركوعنا سجود بمادرق ودسو لم يزوروتم أصدو وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا إبراهيم جيتاي إهنن سلاماوي أجر أدرك بلو فلما نجزي اللون ما استوصوا واذكروا وارزق أهله من الثمرات نواري وتنم كتلايو فرافريوش لقس من آمن منهم بالله كنسو مهكل الله يأمنوتن بتشا رزق اللي يرى واليوم الآخر بمجرد شومكن قال الله قنا على ومن كفر وأرزق من كفر يكاد نمسو رزق وادلو قنا فأمتعه قليلا أتر جزي ويمتكت جزي أتاكمونا ثم أضطره إلى عذاب النار كزام ودأسات قطعتها قاف طوالب وبئس المصير من يكفى من ملشانه إلى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إبراهيم كبيرته مسرته كف على الرجاء جزي نبرونم أستوصوا وإسماعيل مبروس ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يتعجن هوي تقبلا كنيا يهنسرا أنت سمينا أواكي نهنا إيالو بقارا دعايا دربو ربنا واجعلنا مسلمين لك يتعجن هوي لأنت تازاجوج تادرغن هلتاجنا ومن ذريتنا كذريوቻችንም أمة مسلمة لك لأنت تعزاجونو ህዝቦችን ፍጠርልን وأرنا مناسكنا سرعة ጸሎታችንን የሐጅ አፈጻጸሙን አስተምረን አሳውቀን አሳየን وتب علينا ይቅርም በለን إنك أنت التواب الرحيم أنت ይቅር ባይና አዛኝ ነህና ربنا وابعث فيهم رسولا ጌታችን ሆይ በመሐከላቸው መልእክተኛን አስነሳ يتلو عليهم آياتك አንቀጾችህን በእነሱ ላይ የሚያነብ ويعلمهم الكتاب والحكمة መጽሐፍና ጥበብንም የሚያስተምራቸው ويزكيهم ከልቦና ቆሻሻዎችም የሚያጸዳቸው የሆነን መልእክተኛ አስነሳሉ إنك أنت العزيز الحكيم أنت حيال ጥበበኛው ያሉትንም ለህዝቦች አውሳላቸው ይላል አላሁ ዐዘ ወጀል እንግዲህ አሁን ስለ ኢብራሂም ታሪክ ነው በከፊሉ እየነገረን ያለው በተለይ ከካዕባ ግንባታ ጋራ
የተያያዘው ኢብራሂም ለመሪነትና የነብዮች አባት አርአያ ምሳሌ ለመሆን የበቁት ቅድሚያ ተፈትነው ፈተናውን ስላለፉ እንደሆነ ይገልጽልናል ማናችንም አሁን እየተፈተነን ያለነው ማለፉ አልተረጋገጠም እንደ ኢብራሂም وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات يا أنت يا نبي هوي እነኚህ ሙሽሪኮችና ለሁለቱም የመጽሐፍ ባለቤቶች የኢብራሂም ተከታዮች ነን ይያሉ ለሚሟገቱት ንገራቸው እነሱ በኢብራሂም መንገድ ላይ አልነበሩም ኢብራሂም ግን ምን ላይ እንደነበረ ሊገለጽ ይገባል ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አንተ ባለህበትና ሌሎች ተከታዮች ባሉበት ቀጥተኛ መንገድ ላይ ነው ያለው ልክ እንደናንተው በተዛዞች ተፈትኖ ፈተናዎቹን በአግባቡ ስለፈጸመና አሟልቶ ስለሰራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢማም አረጋለሁ ብሎ ቃል ገባለት ኢኒ ጃኢሉከ ለናስ ኢማማ የዲን ኢማም ለመሆን መጀመሪያ ፈተናዎቹን ማለፍ ይተበቅበት ስለነበረ ማለት ነው كلمات على كلمات ምንድናቸው አዋሚሩ ወነዋሂ ይላሉ ዑለማዎች ትእዛዞችና ክልከላዎች ናቸው ለዛማ ብሎ ፈአተመሁና አለ አይ ቀቢሂን ኩልሂን ሁላቸውንም በተሟላ መልኩ ስራ ላይ አዋሏቸው ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሌላ አንቀጽ ይሄን ማዕና ሲያረጋግጥ ወኢብራሂም الذي وفى إلى ያንንም ኢብራሂምን ያሟላውን አስታውስ ወፋ جميع ما شرع له فعمل به አጠቃላይ የተደነገገለትን ህግ ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ ያደረገ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዚህ ብሎ ኢብራሂም በአንድ ሰው አይመዘንም ኡመት ነው ብሎ ይገልጻል በሌላ አንቀጽ ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ابراهيم امه ነበረ ለአላህ ታዛዥ ቀጥተኛ ነው ከሙሽሪኮችም አልነበረም ይላል ማነው የአረብ ሙሽሪኮችና የመጽሐፍ ባለቤቶች እነሱ ሽርክ ውስጥ እንዳሉ ሊገልጽ ማለት ነው ሻብ አንዑም ተባሁ ወهداه الى صراط مستقيم ጸጋዎችን አመስጋኝ ነው አላህ መርጦታል ወደ ትክክለኛው መንገድም መርጦታል وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين በዱንያም በጎን ነገር ሰጥተነዋል እርሱም እሱ በአኺራም ከደጋጎች ነው ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا كزام ودانت وحي ورد لإبراهيم من قد قد على سيهون تكتلو وما كان من المشركين إلى شان النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم لا أرعى النتر ونزب وتلا يتتكسوا عنه وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ولقد تنيا من قد جيتها مرتونيال السيت يتمولى يهون دين ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين የኢብራሂም መንገድ ነው ቀጥተኛ ሲሆን ከሙሽሪኮችም አልነበረም ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما إبراهيم አይሁዳዊ አልነበረም ክርስቲያንም አልነበረም እነዚህ እምነቶች ከዛ በኋላ ፋብሪኬት የተደረጉ ስለሆኑ ولكن كان حنيفا مسلما ተከክለኛ እና ሙስሊም ነበር ከሙሽሪኮችም አልነበረም እሱም በመከተል በኩል ደግሞ ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا ከሰው ሁሉ ለኢብራሂም የሚቀርበው እነዚያ እሱን የተከተሉት ብሎም ይሄ ነብይና ይሄን ነብይም የተከተሉት ናቸው ይላል فاتمهن ቋልቶ አከናወናቸው ኦዲዮአችሁን እንዲያቆሙት ሼክ ማይክ ለቀዋል እጁን አውጡና ማይክ ያዙ طيب አሁን እየተሰማ ይመስለኛል እንግዲህ የማይሰማ ከሆነ ተናግሩኛላችሁ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما እኔ አንተን ለሰዎች ኢማም አድራጊህ ነኝ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲላቸው ይሄ ማዕረግ ይሄ ክብር በሳቸው ላይ እንዲያጥር አልፈለጉም ስራውም አንድ ቦታ ላይ የሚቆም መሆን ስለማይገባው
قال ومن ذريتي كان ذريا መካከል የሳቸው እንግዲህ አላህ ቃል ከገባ ቃል እንደማያፈርስ ስለሚያውቁ ስራቸው የተናገሩት የለም ከዝርያዬ መካከል እንደዚሁ ያንተን ትእዛዝ የሚያከብርና የሚተገብር ፍጠርልኝ ብለው ዱዓ አደረጉ ማለት ነው ከሊማቷ ምንድናት በሚለው የተለያየ መላምት ተሰንዝሯል ያው አዋሚር ወነዋሂ ነው የሚለው በአጠቃላይ ትክክለኛው ወይ ደግሞ ራጂሁ የተሻለው እሱ ይሆናል ያው የተለያዩ ግን ዒባራዎች قال ابن عباس ابتلاه الله بالمناسك ትእዛዞቹ የሐጅ ሳቶች ናቸው وروي عنه انه قال ابتلاه الله بالطهارة طهارة انه الله ያዘዛቸው 5 في الرأس و5 في الجسد አምስቱ ራስ ላይ አምስቱ ደግሞ ሌላ ሰውነት ላይ ያሉ ናቸው طهاراዎቹ ታሪክ የከናፍር ጸጉሮችን ማሳጠር መضመض استنشاق ሲዋክ መጠቀም ራስን ደግሞ ጸጉሩን ወደ ሁለት መክፈል ይሄ ነው በሰውነት ላይ ያለው ደግሞ ጥፍሮቻቸውን መቁረጥ በብልት ዙሪያ ያሉ ጸጉሮችን መላጨት መገረዝ የፍቅን ጸጉር ማስወገድና እስቲንጃ ማድረግ ነው ብለው አብዱላህ ኢብኑ አባስ ፈስረዋል ይሄም ከዛ ውስጥ አርብ ይሆን ይችላል ይሄ ብቻ ግን አይደለም وقال عكرمة عن ابن عباس قال بغتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم በዚህ ዲን ታዞ ሙሉ ለሙሉ የተገበረ ከኢብራሂም በስተቀር የለም ይላሉ በርግጥ በቁርአን የተመሰከረው ለኢብራሂም ብቻ ነው እንደዚህ ብሎ መደምደሙ ትንሽ ከበድ የሚል ቢሆንም طيب قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يعني عهد ظالموችን አያገኛቸውም ወይም ዛሊሞቹ አያገኙትም ማለት ምን ማለት ነው የዲን ኢማም ለመሆን መጀመሪያ ሲየው ከሁሉ ራቀ መሆን ሸርጥ ነው ማለት ነው ራሱንም የማይዘልም ኡማውንም የማይዘልም ከሆነ ነው لا تصلح الإمامة إلا لأهل القسط والعدل ፍትሃዊ ለሆኑ ሰዎች እንጂ ማለት ነው ከዛም እንግዲህ ያው ቀጠለ ምንድነው የሚለው إبراهيم عليه السلام وإذ جعلنا البيت مثابة للناس بيت لسوج مملالشا ባደረግን ጊዜ የነበረውንም አስታውስ مثابة ማለት يفيه الدهر فلا يشبعون በየጊዜው ወደዛ ቦታ ይመላለሳሉ ግን በቃ ከዚህ በኋላ አልመጣም ብሎ መሄድ የለም አላህ ተወዳጅ አድርጎታል ወአምነን ማለት ደግሞ ሰላማዊ ነው እዛ ቦታ ላይ እንኳንስ በእስላም ቀርቶ በጃሂልያው ዘመን እንኳን ሰዎች ያባታቸውን ገዳይ እዛ ቦታ ላይ ቢያው ለምን ብሎ እስከማይጠይቁበት ደረጃ የደረሰ አምነ ነበር الله سبحانه وتعالى እንግዲህ አምንም አደረገው واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ከኢብራሂም መቆሚያ ላይ መስገጃን ያዙ ብሎም ማዘዛቸው መቃሙ ኢብራሂም ማለት ምንድነው በሚለው ላይ ያው ኢብራሂም ይቆሙባት የነበረችዋ ድንጋይ ናት قول كثير من المفسرين ብዙዎቹ የተፍሲር ሊቃውንቶች አባባል መቃም ማለት ያቺ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ይቆሙባት የነበረች ቦታ ናት አይደለም መቃሙ ኢብራሂም ማለት አልሐረሙ ኩሉሁ ሐረም በአጠቃላይ ነው ብለው የፈሰሩም አሉ መቃሙ ኢብራሂም የሚባለው ድንጋይ ዛሬ ያው ከካዕባ አቅራቢያ ላይ አስቀምጠውት ይገኛል ያ ድንጋይ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እንደ መሰላል ይጠቀሙት የነበረ ነው አንዳንዶቹ ሙፈሲሮች እንደሚሉት የግንባታው ቁመት በረዘመ ቁጥር ድንጋዩም አብሮ ወደ ላይ ይመዘዝ ነበር እንደገና ደግሞ በሌላ አቅጣጫ ሄደው አጭር ግንባታ ላይ በሆኑ ቁጥር ደግሞ ድንጋዩ ወደ ታች ያንስ ነበር ይላሉ
كتبوا مسجدا في القرآن لكن أمر لا تلعبوا تسمع بمن حج ያደረገ ወይም ዑምራ ያደረገ ወይም ጠዋፍ ያደረገ ከጠዋፍ በኋላ አንድ ቦታ ላይ ሁለት ረካዓ ይሰግዳል እዛ ቦታ ላይ ካልተሳካም የትም ቦታ መስገድ ይቻላል ሱናው ይገኛል بعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإبراهيم وإسماعيل كذا استلالف قالنا سلم أنت بيتي بيتين طهارة أدركوت كمن من الرجس والنجس كقشاشنا كنجاسة نجر أصدت ويدمو من الأصنام والأوثان كطاوتوچنا كجوز يمملكو أكالات أصدو مالتنا إبراهيم عليه ሲገነቡት ዛቡራ ላይ ጣዖት ባይኖርም ከመጀመሪያው ሲገነባ ራሱ ጸርቶ መገንባት እንዳለበት ታዘዙ ማለት ነው انطهر بيتي للطائفين بحج بعمره እና በንሱክ ሰበብ እዛ ቦታ ላይ መተው ጠዋፍ ለሚያደርጉ والعاكفين ማለት ደግሞ እዛው ነዋሪ ሆነው اعتكاف ላደረጉ ሰጋጆች والركع السجود ከመላው ዓለም ለሐጅ ወይም ለዑምራ እዛ ቦታ ለመጡ ሰዎች ማለት ነው ለነኚህ ሰዎች ጧሃራ አድርጋችሁ ገንቡ الركع السجود ማለት عفوا በየትኛውም ዓለም ሆነው ወደ ካዕባ ዙሮ ሩኩዕና ስጁድ ለሚያደርጉ طائفين ያለው ለዑምራና ለሐጅ ነው عاكفين ያለው ዛነዋሪ ለሆኑ ነው الركع السجود የሚለው ግን في كل انحاء العالم በሁሉም የዓለም አቅጣጫ ሆነው ሲያበቁ ወደዛች አቅጣጫ ዞረው ሩኩዕና ስጁድ ለሚያደርጉ ሰጋጆች ለሁሉም ቤቱ ጧሃራ መሆን ስለሚገባው ቤቴን አጽዳልኝ አላቸው ማለት ነው በዚያ መልኩ እንግዲህ ቤቱን የጸዳ አድርገው ገነቡት ከዛም ያው ዱዓ አደረጉ ምን ብለው وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا ይሄንን አገር ሰላማዊ አገር አድርገው ብለው ዱዓ አደረጉ አላህ ባቸውን استجابة አድርጎ ሳውንም آمين የሆነ አገር ነው وارزق أهله من الثمرات ነዋሪዎቹንም ከተለያዩ ፍራፍሬዎች ረዝቅልኝ መካ ላይ የሚመረት የአትክልት አይነት የለም የአዝመራ አይነትም የለም ግን የትኛውም ዓለም ላይ ቢመረት ወደዚያ ቦታ ተጉዞ ሳይቸገሩ እንዲበሉ ዱዓ አደረጉላቸው ነገር ግን ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ለይተው ነው ዱዓ አደረጉት من آمن منهم بالله واليوم الآخر والله እና በመጨረሻው ቀን ላመኑ ሰዎች አሉ ሪዝቅንም ሲለምኑ ለካፊር መለመን አልፈለጉም ማለት ነው قال ومن كفر الله سبحانه وتعالى ግን ምን አላቸው የዱንያ ሪዝቅ ወዳጅና ጠላት አልመርጥባትምና ለካፊሮችም ቢሆን ለግሳለሁ ግን ጊዜያዊ ልገሳ ነው የሚሆነው وَفَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ለጥቂት ጊዜ አጣቅመዋለሁ እንዲበላ እንዲጠጣ አደርገዋለሁ ثم أضطره إلى عذاب النار ከዛም ወደ እሳት ቅጣት አጋልጠዋለሁ የተሰማማን ነው ሰማላችሁ መልእክት ስጡኝ ባካችሁ እኔ ምንም አላሳወቀኝም ኦኬ ጥሩ ثم اضطره الى عذاب النار ከዛም ወደ እሳት ቅጣት አጋልጠዋለሁ ወቢሰ المصير ያቺ የእሳት ቅጣት ደግሞ ምንኛ የከፋች ናት ይላል ስለዚህ የዱንያ ኒዕማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካፊርና ሙእሚን ብሎ አለየበትም ለሁሉም ይለግሳል መከልከል የፈለገውን ደግሞ ከሁሉም በኩል ይከለክላል ኩለን نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ለሁሉም እንለግሳለን ለነዚህም ለነዛም ለማኞቹም ለካፊሮችም
ከጌታ ስጦታ وما كان عطاء ربك محظورا የጌታ ስጦታ የሚከለከል አይደለም ይላል ዱንያ ላይ እንግዲህ አላህ ለሁሉም ነው መለገስ ቃል የገባው ማለት ነው እሺ በሌላ አንቀጽ من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه يا آخران أزمرا يا آخران مرت يا آخران إرشاء يفلق سو انشمر اللتالن ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها يا دنيا أزمرا شاء ويندمو مرت يفلق سو دمو قلا ولا ينسطوالن نؤتيه منها يفلق نونك وما له في الآخرة من نصيب آخر على يقد درشاء اللهم كسطوة درشاء اللهم يسو درشاء من دنو ثم أضطره إلى عذاب النار ወደ እሳት ቅጣት አጋፍጠዋለሁ የግዱን ይገባል ማለት ነው ወዶ ሳይሆን አለ እንግዲህ ስለ ሐረሙ ተናገረና አሁን ቀጥታ ወደ ካዕባው ግንባታ ሊሄድ ነው قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد أستوص ደግሞ إبراهيم መሰረቱን ከፍ ያደረገ ጊዜ وإسماعيلም በጋራው ነው ማለት ነው القواعد من البيت ربنا تقبل منا بقارا دمو بهبر زيما يادربوت ينبرو دعاء ምንድነው ያሉት ጌታችን ሆይ ስራችንን ተቀበለን ማንንም አማኝ በጎ ስራ በሚሰራበት ጊዜ ወይ በእخلاص ጉድለት ወይ በሆነ ነገር አላህ ዘንድ ተቀባይነት እንዳያገኝ የሚያደርግ ሊኖር ይችላል ብሎ በማሰብ አላህ መለመን አለበት ተገቢ ነው ይሄ ሙእሚን እንደዚህ ነው እየሰራ ይጨነቃል ሙናፊቅ ወይም ካፍር ደግሞ ጥፋት እየሰራ ማይጨነቅም والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إلى الله سبحانه وتعالى የሚሰጡትን ይሰጣሉ ግን ቀልባቸው ይፈራ ሰርተው ነው የሚፈሩት ሙእሚኖች ስለዚህ ኢብራሂምና እስማኤል አሁን ቦታ ላይ ስራውን እየሰሩ ነው እየደከሙ ነው ግን አላህ ዘንድ ተቀባይነት እንዲያገኝላቸው ደግሞ ዱዓ ያደርጋሉ ተቀበል منا እቺን ጥረታችንን እቺን ድካማችንን ተቀበለን ዋጋ ያላት አድርግልን إنك أنت السميع لدعاء عباده ባሪያዎቹም ያደርጉትን ዱዓ ሰሚዕ አንተ ነህ العليم بأحوالهم ሁኔታቸውን የምታውቀው አንተ ነህና የልባችንን ታውቀዋለህ ዱዓችንንም እየሰማህን ነው تقبلن ዘንድ እንማጸናሃለን ربنا واجعلنا مسلمين لك ላንተም ሙስሊሞች አድርገን ሙስሊሞች ሆኖ መገኘት አንቢያዎች የሚማጸኑት ጉዳይ ነው ትልቅ ሐዳ ተራቀላል ነገር አይደለም ነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም እንደዚሁ ተወፈኒ ሙስሊማን والحقني بالصالحين ሙስሊም አድርገው ስለኝ ከሳሊሖችም አድርገኝ ወይ ማጸጋኝ አሉት ቀላል ነገር አይደለም ማለት ነው ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በሌላ አንቀጽ ሱረቱ በቀራ እንደምናየው إذ قال له ربه أسلم جيتاو سلم لأنه اجفتال قال أسلمت رب العالمين لرب العالمين اجفتال وسلالة بذا سبب منه الله سبحانه وتعالى وإنه في الآخرة لمن الصالحين بلو لأن ما أرد يبقون الصفات وكصالحات يموهن المعلم لا مسلم على مسلم هنا تشون ستراطروا على الله لك هذين الصراط المختلف من له በደም ላንተ እጅ ሰጠን ታዛዦች አድርገን ነው እንጂ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ከእስልምና በላይ ያው እስልምና ትልቁ ነገር ነው በእስልምና ውስጥ ግን ትልቁን ደግሞ ማዕረግ ያገኙ ናቸው ደረጃቱል ኹላ የአላህ ኸሊል መሆን አግኝተዋል وكان واتخذ الله ابراهيم خليلا ብሎ አላህ በቁርአን የተናገረላቸው ናቸው ومن ذريتنا امه مسلمه لك ከዝርያችንም ሙስሊም የሆነን ኡማ አድርግ ፍጥራ ከጋራ ዝርያቸው የኢስማኤልና የኢብራሂም ዝርያ ከሆነ ያ ደግሞ መካ ላይ የነበሩት አረቦችና ጀዚረቱል አረብ ላይ የተሰራጩት አረቦች ናቸው በኋላም በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማካኝነት እስልምናን ተቀብለው ለዓለም ማስተራጭተዋል ያ ዱዓ ተቀባይነት አገኘ ማለት ነው أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم يميل حديثا له بطرقه المتعددة صحيح يهونا يا أباتي إبراهيم دعاء والتيثنين يا مريم لج عيسى يا رغوت بيت والتيثنين
مبشرا برسول من بعدي اسمه أحمد بلو عند علوذ مالنا أنا دعوة أبي إبراهيم أنا إبراهيم الناس إسماعيل يدرقوا الدعاء يانو التفاس جنيا مالنا وأرنا مناسكنا سرعة صلواتنا استمرا كيف نحج وكيف نعتمر انديت بمن ملكو حج እንደምን እናረግ ለምን መልኩ ዑምራ እንደምናደርግ አስተምረን አሉ አላህ ያንንም አብራራላቸው እንደውም አዋጅ አውጅ ሰውን ተጣራላቸው وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وسوت መሐከል ሐጅ በሮቻቸው እየሄዱ ወደ አንተ ይምጡ ከያቅጣጫው በሚመጡ ፈረሶች ብሎ እንደገለጸው ማለት ነው ያን አውል وتب علينا ይቅር በለንም ደሞ ጉድለት ቢኖርን መልካም ቀበል ድክመት ካለ ጥፋት ካለ ደሞ በይቅርታ ሸፍነን انك انت التواب انت ጸጸት ተቀባይ ተውባን ተቀባይ የሆንክ ጌታ ነህ አዛኝ አንተ ነህና እዝነትህን እንማጸናለን አሉ ማለት ነው ነብዩ ኢብራሂም እንግዲህ የዛሬው ደርስ በመሃል ስለተቆራረጠ የተወሰኑ አናቅጾች ላይ ልሰጠው የነበረው ማብራሪያ አንዳንዱ አቅሌ መስተቅራር ስላልነበረው አልተሳካም على كل حال በአጠቃላይ የተመለከትነው ብዙ ኸይር አለው ንሱስ من الكتاب والسنة አይተንበታል እዚህ ላይ እናቆማለን سبحانك اللهم وبحمدك اشهد